ഇനി നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ളത് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദി adverb clause. What is an adverb clause? We know an adverb clause is a clause which does the work or which functions as an adverb in a sentence. An adverb clause is a clause which does the work of an adverb in a sentence, which functions as an adverb in a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ക്രിയാവിശേഷണത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ആണ് adverb clause. What is an adverb? An adverb is a word which modifies a verb or an adjective or another adverb. A verb or an adjective or another adverb. ഒരു വെർബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആഡ്വർബിനെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ ആഡ്വർബ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആഡ്വർബിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിനാണ് an adverb clause എന്ന് പറയുന്നത്. It modifies an adjective or a verb or an adverb in the main clause. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൻ ക്ലോസിലെ വെർബിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ്വർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു adverb clause. ഇപ്പോൾ adverb clauses എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are a lot of adverb clauses. adverb clause of time ഉണ്ട്, adverb clause of place ഉണ്ട്, adverb clause of manner ഉണ്ട്, adverb clause of comparison സാദൃശ്യം, adverb clause of reason, adverb clause of purpose ഉണ്ട്, ഉദ്ദേശ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു, adverb clause of result ഉണ്ട്, then adverb clause of condition, അതിൽ if clause നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. These are some of the main adverb clauses. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം. adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of manner, adverb clause of comparison, adverb clause of reason, adverb clause of purpose, adverb clause of result, adverb clause of condition. These are the various types of adverb clauses we have to study. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിവിധ ഇനം adverb clauseകളാണ്. What is an adverb clause? An adverb clause is a clause which works as an adverb in a sentence. It modifies the verb or an adjective or an adverb in a sentence or in the main clause. Main clauseലെ വെർബിനെയോ അഡ്ജക്റ്റീവിനെയോ ആഡ്വർബിനെയോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. At first we are going to adverb clause of time. Time, place, manner എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകാം. ആദ്യം adverb clause of time, സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന adverb clause. Adverb clauses of time are introduced by the subordinating conjunctions. Adverb clauses of time are introduced by the subordinating conjunctions or connectives like when, whenever, while, before, after, till, until, as soon as, so long as, etc. Which are the subordinating conjunctions that introduce the adverb clause of time? When, whenever, while, since, after, till, until, before, as soon as, so long as long as. These are the subordinating conjunctions. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ക്ലോസുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് 3: ആൻഡ്, ബട്ട്, ഓർ. പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജങ്ഷൻസ്, സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്, അത് ധാരാളമുണ്ട്. അതിലെ കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിലെ adverb clause of ടൈമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺജങ്ഷൻസ് ആണ് when, whenever, while, since, after, till, until, before, as soon as, long as, so long as. These are. So let us see some examples. When the work was over, he went out for a walk. He went out for a walk. അത് മെയിൻ തോട്ട് സമ്മാനിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്, സെൻറ്റൻസിലെ മെയിൻ ഐഡിയ സമ്മാനിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ക്ലോസിലെ വെൻ്റ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക്, വെൻ്റ് ഔട്ട്, അതിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആദ്യമുണ്ടല്ലോ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി
സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ വെൻ ദി വർക്ക് വാസ് ഓവർ. അതിൽ വെൻ ദി വർക്ക് വാസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസ്, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, ആ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈമാണ്. അത് വെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ക്ലോസിലെ വെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെയാണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആഡ്വർബ് ആണല്ലോ, ഇത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം. Whenever he opens his mouth, he says something foolish. He says something foolish മെയിൻ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെയിൻ ക്ലോസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. അതിലെ സെസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന, ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലോസ് ഏതാണ്? വെന്നെവർ ഹി ഓപ്പൺസ് ഹിസ് മൗത്ത്. അതിലെ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെന്നെവർ ഹി ഓപ്പൺസ് ഹിസ് മൗത്ത്, വാ തുറക്കുന്ന എപ്പോഴായിരുന്നാലും. റീച്ച് ബാക്ക് ഹോം ബിഫോർ ദി സൺ സെറ്റ്സ്. റീച്ച് ബാക്ക് ഹോം ബിഫോർ ദി സൺ സെറ്റ്സ്. റീച്ച് ബാക്ക് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ആ റീച്ച് അത് മെയിൻ ക്ലോസിലെ വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ബിഫോറിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്, ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷനിൽ ബിഫോർ ദി സൺ സെറ്റ്സ്, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നവന് വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്താം. ഹി ഫെൽ ഡൗൺ മെയിൻ ക്ലോസ് വൈൽ ഹി വാസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ എ ബസ്. ഹി ഫെൽ ഡൗൺ വൈൽ ഹി വാസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ എ ബസ്. വൈൽ ഹി വാസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ എ ബസ് അത് ഏതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു? ഫെൽ ഡൗൺ. ആ ഫെൽ എന്നുള്ള വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ആഡ്വർബ് ക്ലാസ് ആണ്. സമയത്തെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആഡ്വർബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ടൈമാണത്. ഹി ഫെൽ ഡൗൺ വൈൽ ഹി വാസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ എ ബസ്. വൈൽ ഹി വാസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ എ ബസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആഡ്വർബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ടൈം. Now let us see the another classification, another division, adverb clause of place. പ്ലേസിനെ കാണിക്കുന്നത്, പ്ലേസിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേറെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഉപയോഗിക്കുക, എവരിവെയർ, എനിവെയർ. ദി ആഡ്വർബ് ക്ലോസസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വേർ, വേറെവർ, എനിവെയർ, എവരിവെയർ, എനിവെയർ. വേറെവർ, എവരിവെയർ, എനിവെയർ ഈ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. Put the keys where you can find them quite easily. Put the advice ആണ്, it is an advice. Put the keys വയ്ക്കുക, മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ്. Where you can find them quite easily. Where you can find them easily or where you can find them quite easily. അപ്പോൾ where you can find them quite easily എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ്. ആ പുട്ടെന്ന് പറയുന്ന വേർബിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലേസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണത്. എവരിവെയർ ഹി വെന്റ് ഹി വാസ് വെൽക്കംഡ്. അവൻ എവിടെയൊക്കെ പോയോ അവിടെയെല്ലാം അവന് സ്വാഗതം കിട്ടി. ഹി വാസ് വെൽക്കംഡ്. എവരിവെയർ ഹി വെന്റ്, ആ എവരിവെയർ ഹി വെന്റ് ഹി വാസ് വെൽക്കംഡ്. ഗാന്ധിജി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ ഒരു മഹാത്മാവ്. ഹി വാസ് വെൽക്കംഡ് എവരിവെയർ ഹി വെന്റ്. അപ്പോൾ എവരിവെയർ ഹി വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is an adverb clause of place. Everywhere he went. And also you may go anywhere you like. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോകാം. You may go anywhere you like. You may go, ആ മെയിൻ ക്ലോസ് you may go എന്ന് പറയുന്ന വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് anywhere you go എന്നാണ്. anywhere you go എന്ന് പറയുന്നത് adverb clause ആണ്. anywhere ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് it is an adverb clause of place. Anywhere you go, you may go anywhere you like. You may go anywhere you like. Anywhere you like, it is an adverb clause of place. Now let us see the adverb clause of manner. Manner-നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന adverb clause. Adverb clauses of manner are introduced by as, if, as though. ആ മാനറിനെ കാണിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ആസിഫ്, ആസ്ദോ. ആസിഫ്, ആസ്ദോ പോലെ എന്നല്ലേ അർത്ഥം. ആസിഫ് ആസ്ദോ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വെർബ് മിക്കവാറും വേറായിരിക്കും. ഷീ സ്ക്രീംഡ് ആസിഫ് ദി മാൻ വെർ എ ഗോസ്റ്റ്. ആസിഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്. ദീസ് ആർ ദി subordinating conjunctions that introduce the adverb clauses of manner. You may act as you like. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അഭിനയിക്കാം. You may act as you like. You may act as you like. മാനറിനെ കാണിക്കും. as you like എന്ന് പറയുന്നത് you may act. അതിൽ ആക്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
ആക്ടിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് മാനർ ആണ്. ദി ഡോഗ് ലേ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ ഡെഡ്. ദ ഡോഗ് ലേ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആസിഫ് ഇറ്റ് വെയർ ഡെഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആസിഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തോ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വെബ് വേറായിരിക്കും, റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ദി സബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വചനം നോക്കാതെ തന്നെ വേറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആസിഫ് ഇറ്റ് വെയർ ഡെഡ്, ഇറ്റ് വാസ് ഡെഡ് അല്ല, ഇറ്റ് വെയർ ഡെഡ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആസിഫിനെ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഓൾസോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ആസ്തോ. ആസിഫിന് വരെ നമുക്ക് ആസ്തോയും ഉപയോഗിക്കുക, ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും ശരിയാണ്. ദ ഡോഗിലെ ആസിഫ് ഇറ്റ് വെയർ ഡെഡ്. ദ ഡോഗിലെ ആസിഫ് ഇറ്റ് വെയർ ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേ എന്നുള്ള വേർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആഡ്വർബ് ആണ്, ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് മാനർ. Now let us see the adverb clause of comparison. സാദൃശ്യത്തെ കാണിക്കുന്നത്. These clauses, adverb clauses of comparison are introduced by as, നമ്മുടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസനെ പഠിച്ച as, so as, രണ്ട് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ആസും സോ ആസ്. ദാൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാൻ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്, ദി മോർ, ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്, ദി മോർ. ഇതെല്ലാം കമ്പാരിസനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ക്ലോസസ് ആണ്. വിച്ച് ആർ ദി മെയിൻ വേർഡ്സ് എക്സ്പ്രഷൻസ് വിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി ആഡ്വർബ് ക്ലോസസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. ആസ്, ആസാസ്, സോ ആസ്, ദാൻ, ദി മോർ, ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്. ബഷീർ ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് സോ ഹാർഡ് ആസ് വിപിൻ. സോ ഹാർഡ് ആസ് കമ്പാരിസൺ. വിപിൻ്റെ അത്ര ബഷീർ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. ബഷീർ ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് as hard as Vipin. He is older than, comparative degree, than. He is older than he looks. He is older than he looks. കാണുന്നതിനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് അയാൾക്ക്. The sooner we start, the earlier we reach there. The sooner, the earlier. The more, the sooner, the earlier. The sooner we start, the earlier we reach there. Double comparative. ഇതെല്ലാം these are adverb clauses. Adverb clauses of comparison. കമ്പാരിസനെ കാണിക്കുന്ന adverb clauses ആണ്. Another important thing, adverb clause of reason. റീസണെ കാണിക്കുന്ന adverb clauseകളുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തത് adverb clause of reason. The conjunctions that introduce the adverb clauses of reason are, the connectives that introduce the adverb clause of reason are because. റീസണെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആണല്ലോ, സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആണല്ലോ ബിക്കോസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്ന ഫോർ ഉണ്ട്, സിൻസും. കാരണത്തെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ്, ഇൻ ആസ് മച്ചാസ്. ദീസ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓർ കണക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് റീസൺ. ഹീ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഇൽ. ഹീ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ ക്ലോസ്. അതിൽ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഇൽ. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഇൽ എന്ന് പറയുന്ന ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ്. അത് റീസണെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് റീസൺ ആണ്. Then another one, he cannot buy a car for he is very poor. He cannot buy a car for means because ന്റെ അതേ മീനിങ് ആണ്. He is very poor. Another one, as he is very poor. As ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. He has a few friends. സുഹൃത്തുക്കളെയില്ല, പാവപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയില്ല. As he is poor എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് റീസൺ. എന്താ കാരണം? ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം. As he is poor, he has few friends. In as much as he is with us, we can hope to win. നമ്മുടെ ടീമിൽ അവൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയപ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. In as much as, അതും റീസണാണ്. In as much as he is with us, we can hope to win. We can hope for winning the match. We can hope to win. Then another one, adverb clause of purpose. ഉദ്ദേശത്തെ കാണിക്കുന്ന adverb clause. That is also an important adverb clause. This clause states the purpose of the action mentioned in the main clause. ഈ adverb clause of purpose എന്ന് പറയുന്നത് this clause states the purpose of the action mentioned in the main clause. അതായത് മെയിൻ ക്ലോസിലെ പ്രവൃത്തി, അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ കാണിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആണ് adverb clause of purpose. The conjunctions used are that, in order that, so that, അതുകൊണ്ട്,
ലെസ്റ്റ് അല്ലാത്ത പക്ഷം, ഫോർ ഫിയർ ദാറ്റ് എന്നുള്ള ലെസ്റ്റ്. പിന്നെ സോ ദാറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സോ ദാറ്റ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ദീസ് ആർ ദി കണക്റ്റീവ്സ് യൂസ്ഡ് to introduce the adverb clause of purpose. The adverb clauses of purpose are introduced by the connectives that, in order that, so that, lest, so that not. Let us see an example. He works hard. He works hard. Works hard. അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. There is a purpose behind his working hard. എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശം? So that. അല്ലെങ്കിൽ in order that ഉപയോഗിക്കാം. So that or in order that his children may be free from hunger. കുട്ടികൾ പട്ടിണി നടക്കുന്നില്ല. His children may be free from hunger. So that is the purpose of the action mentioned in the main clause. He works hard. അതിലെ ആക്ഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ക്ലോസിലാണ്, നമ്മുടെ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിലാണ്. ഏതാണ്? ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് പർപ്പസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. He works hard so that or in order that his children may be free from hunger. ഈ സോ ദാറ്റ് വരുന്ന സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസിൽ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലോ ഷാലോ ക്യാനോ മേയോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വില്ലോ ഷാലോ ക്യാനോ മേയോ വരാറുണ്ട്. റൈസലോ പതി. സോ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ മേ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഹങ്കർ ആണ്. ക്യാൻ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഹങ്കർ ഉപയോഗിക്കാം. വിൽ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഹങ്കർ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത, മെയിൻ ക്ലോസിൽ സോ ദാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസിൽ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? മേയോ ക്യാനോ വില്ലോ ഷാലോ ഒക്കെ വരും. അത് ഓർമ്മയെ സൂക്ഷിക്കണം. Another one, you must work hard so that you may get a first class. You must work hard. ആ ആക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ആ ആക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ? യു മേ ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ. യു മേ ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ആ യു മേ ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലോസ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് പർപ്പസ്. യു മസ്റ്റ് ഹറി അപ്പ് ലെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം ലെസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി ലേറ്റ് ഫോർ ദി ക്ലാസ്. യു മസ്റ്റ് ഹറി അപ്പ് ലെസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി. ലെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ആ ലെസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസിൽ, ആ ആഡ്വർബ് ക്ലോസിലെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഷുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഷുഡ് ലെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ബി എക്സാക്റ്റ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് പർപ്പസിൽ എന്തുണ്ടാകും? ഷുഡ് ഉണ്ടാകും. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡും വെർബും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. യു മസ്റ്റ് ഹറി അപ്പ് ലെസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി ലേറ്റ് ഫോർ ദി ക്ലാസ്. ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലോ ടോൺ സോ ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് നോട്ട്. അതാണ് സോ ദാറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലോ ടോൺ, ലോ വോയിസ്, സോ ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ദി ക്ലാസ്. ക്ലാസ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല. ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ദി ക്ലാസ്. ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലോ വോയിസ്. അപ്പോൾ ഈ സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ മെയിൻ ക്ലോസ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസിൽ, ആഡ്വർബ് ക്ലോസിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ വില്ലോ ഷാലോ ക്യാനോ മേ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ആ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ വുഡോ കുഡോ മൈറ്റോ ഉപയോഗിക്കും. വുഡോ കുഡോ മൈറ്റോ ഉപയോഗിക്കണം. വൺ സെക്കൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ മെയിൻ ക്ലോസ് പ്രസൻറ്റൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആഡ്വർബ് ക്ലോസിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ വില്ലോ ഷാലോ ക്യാനോ മേയോ ഉപയോഗിക്കും. മെയിൻ ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ക്ലോസിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ വുഡോ കുഡോ മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലോ ടോൺ സോ ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ദി ക്ലോസ്. അങ്ങനെ വന്നു. ഈ പർപ്പസ് പോലെ തന്നെ വേറൊന്ന് ദി ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് റിസൾട്ട്. റിസൾട്ടിനെ കാണിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ക്ലോസ്. റിസൾട്ട്, ദി കൺജങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് result. The conjunctions which introduce or that introduce the adverb clause of result are so that. So ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് വേറൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. ഒരുമിച്ചല്ല വരുന്നത്. സോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ സച്ച്, ദാറ്റ്. സോ and after some time that is used. Such, after some time that is used. അതാണ് adverb clause of result. റിസൾട്ടിനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ക്ലോസിലെ ആക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ക്ലോസിലെ ആക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ആഡ്വർബ് ക്ലോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ക്ലോസിൽ പറയുന്നത്. ഹി വാസ് സോ ടയേർഡ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് വർക്ക്. ഹി വാസ് സോ ടയേർഡ്, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് വർക്ക്. ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് റിസൾട്ടാണ്. ആ ടയേർഡിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഹി കുഡ് നോട്ട് വർക്ക് എന്നുള്ളത്. Such was the explosion that the whole structure crumbled. കെട്ടിടം മുഴുക്ക തകർന്നു വീണു. Such was the explosion, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, that the whole structure crumbled down or crumbled. Then the adverb clause of condition, there is the adverb clause of condition. അതിന് if clauses നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി in one of our classes we studied the if clauses. പിന്നെ ഈ adverb clause of conditionനെ കാണിക്കുന്ന കൺജങ്ഷൻസ് if അല്ലാതെ തന്നെ unless ഉണ്ട്, whether ഉപയോഗിക്കാം, provided കഴിഞ്ഞാൽ that കൂടെ വരും, so long as, on condition that, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ if ഒഴിച്ചുള്ള adverb clause of condition, the conjunctions used are unless, whether, provided that, so long as, on condition that ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. Unless you work hard you will fail. Unless means if not. ഇഫിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് unless. Unless you work hard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if you do not work hard എന്നാണ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇഫിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് unless. Unless you work hard you will fail. പരാജയപ്പെടും. അത് കണ്ടീഷനാണ്. നന്നായി അധ്വാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് അൺലസ്. അതുപോലെയാണ് ഇഫിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള അൺലസ്. ഇഫ് നോട്ട് എന്നാണ് അൺലസിൻ്റെ മീനിങ്. അൺലസ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ ഫെയിൽ. അൺലസ് യു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഹി വിൽ ബി റൂയിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ. വെദർ യു കം വിത്ത് മീ ഓർ നോട്ട്, വെദർ യു കം വിത്ത് മീ ഓർ നോട്ട്, നീ എന്നോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും, ഐ ആം ഗോയിങ് ടുഡേ. അപ്പോൾ വെദർ യു കം വിത്ത് മീ ഓർ നോട്ട് ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. എന്നോടൊപ്പം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദി എഫക്റ്റ്? ഐ ആം ഗോയിങ് ടുഡേ. അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ലെൻഡ് യു മൈ ബുക്ക്. ലെൻഡ് കടം കൊടുക്കുക. വേറൊന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ്, എൻ്റണിമാണ് ലെൻഡ്. ഐ വിൽ ലെൻഡ് യു മൈ ബുക്ക് ഓൺ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് യു റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ടുമാറോ. And finally, another kind of adverb clause, that is adverb clause of concession or supposition. Adverb clause of concession or supposition. It is an adverb clause which shows contrast. വൈരുദ്ധ്യം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് പോലെ വൈരുദ്ധ്യം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആണ് adverb clause of concession or supposition. Adverb clause of concession or supposition. Then the conjunctions that introduce or that are used for the adverb clause of concession or supposition are though, although, even though, even if, whereas, while. Once again, though, although, even though, even if, whereas, while. These are the connectives which are used to introduce the adverb clauses of concession. Contrasting ideas. Though he is poor, he is happy. Though he is പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് because of the lack of money they will be sad most of the times, or often they will be gloomy. പക്ഷെ ഇവിടെ though he is poor he is happy. കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് though he is poor എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ക്ലോസിലെ വെർബിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന, മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന, ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, ആ ക്ലോസ് adverb clause of concession ആകുന്നത്. though he is poor and adverb clause of concession. കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ പറയുന്നു. he is happy ആയിരുന്നു, poor ആയിരുന്നു. although he is weak he works hard. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായി വീക്കാണ്, പക്ഷേ he works hard. although he is weak he works hard. So although he is weak is an adverb clause. It is adverb clause of
കൺസെഷൻ. കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആനുവൽ ക്ലോസ് ഓഫ് കൺസെഷൻ. ഈവൻ ദോ ഹി ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, പണം ധാരാളമുണ്ട്, ഹി വോണ്ട് പാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്, ഒരു നയ പൈസ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, അത് പാർട്ട് ചെയ്യില്ല, അത് ഒഴിവാക്കത്തില്ല, അത് തീരെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. അതും കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ ആണ്. ഈവൻ ദോ ഹി ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, ഹി വിൽ നോട്ട് പാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ ഹി ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, ഈവൻ ദോ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് കൺസെഷൻ. വൈൽ എവരിബഡി ലൈക്സ് ഹിം ഫോർ ഹിസ് ഓണസ്റ്റി, ഹി ഈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓണസ്റ്റിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവരും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അവൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നീട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഹീ ഈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്. സത്യസന്ധതയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൻ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹീ ഈസ് ലൈക്ക് എ വാലി, ഒരു താഴ്വര പോലെയാണ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ. സോ വൈൽ എവരിബഡി ലൈക്സ് ഹിം ഫോർ ഹിസ് ഓണസ്റ്റി, ഹീ ഈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്. വൈൽ എവരിബഡി ലൈക്സ് ഹിം ഫോർ ഹിസ് ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് കൺസെഷൻ. Whereas he is popular, his brother has few friends. Whereas he is popular, his brother has few friends. അവൻ പോപ്പുലർ ആണ്, ലൈക്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ. ഹിസ് ബ്രദർ ഹാസ് few friends. കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ. Whereas he is popular എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് കൺസെഷൻ ഓർ സപ്പോസിഷൻ. These 9 divisions are the adverb clauses. These are various kinds of adverb clauses. We have to make a careful study of all these clauses for doing the sentence transformation, synthesis, etc. Okay? Today this is enough. We can soon meet with an important section.